बड़ी बात है, मैं दुनिया से होर की चाहना है, मैंने पिंड भगा जा। इंशाअल्लाह जी कोशिश करांगे ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆंसू ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੋशिश ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਉਮਰੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। शरीयत गमे हस्ती संवारने वाले, वाह जी वाह, फलक से तजल्लियों को उतारने वाले, वाह जी वाह। और खुदा गवाह है कांटों पे सफर करते थे, चमन चमन का मुकद्दर निखारने वाले, उफक से पार भी जिनका निशान नहीं मिलता, बहुत करीब से उनको पुकारने वाले। साडे एक घर दा धग्गा सी, वो पक्षियां लगियां ने कोई 10-15 पिंडां दियां। अच्छा। ते अपने अपने पक्षी दे अगे आके खलो जांदा ते असीं ओनूं परा टोरने आ ते फिर आ जांदा है, फिर टोरने आ फिर आ जांदा है। अच्छा ढगा जेड़ा सी, ढगा जेड़ा जिसले असीं देखिया गौर नाल ते टिप 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 अथरू चल रहे ने ओहदे ढगे दे। हाँ जी, ओए होए गड्डी च बड़ियां लाशां आईयां जी, कोई शक नहीं है कि अगों कोई गड्डी ते लिया के हाँ जी ते फिर उत्थे पुल ते तारे ने ते वड के सट्टे ने। ओए होए। हाँ जी, दुकाना 5-7 है सन पिंड। कोई ना याद है खतरी दा? हाँ जी, कोई दसो। बिहारी लाल, अच्छा, तिलकू, बसंबर, खाजी सन्यारा। अच्छा। सन्यार भी सी के शायरी भी करदा सी। शायरी करदा सी? हाँ। वाह जी वाह। अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों सब दा पंजाब दी टीम इस टाइम पिंड मट्टू भाई के पहुंचे हैं ते अज साडे सामने बुजुर्ग बैठे ने। इन्हां दी उम्र भी माशाअल्लाह काफ़ी है। इन्हां कोलों 47 की कहानी सुनांगे। मट्टू भाई के बाहरली लहंदी साइड ते दरबार शरीफ ने, उत्थे असीं बैठे हैं ते इन्हां दे कोलों 47 की कहानी सुनते हैं कि इन्हां नाल की कुछ होया उस वेले ते जदों इन्हां ने हिजरत कीती ते लोग उत्थे किस तरह रहिंदे सी। सारी इन्हां दी बचपन की दास्तान इन्हां दी ज़ुबानी सुनते हैं। आओ मिलते हैं तो गलबात साझी करिए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम जी। की हाल चाल है? ठीक जी। बुजुर्गो की नाम है अपना? मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी। ते तुहाडे वालिद साहब दा? मेहर अली। मेहर अली। ते दादा जी दा? नबी बख्श। नबी बख्श। केड़ी बरादरी अपनी? अराई। अराई बरादरी है। बुजुर्गो अज आए हैं तुहाडे कोल पुरानियां हिंदुस्तान दी गल्लां पुछन जी, तुहाडे बचपन दियां जी। किन्नी उम्र सी जदों 47 दी वंड होई? 8-10 सालां दा। अच्छा, 8-10 सालां दे सी। इसदा मतलब तुहानूं अपने पिंड दी गल्लां बातां दा पता? हाँ याद है मैनूं। केड़ा पिंड सी पिछे अपना? उस्मानपुर। उस्मानपुर। हाँ जी। इहदे नाल केड़े-केड़े पिंड लगदे सी? नाल सी मरौली, हाँ जी, शादीपुर, हाँ जी, घिओरा, कमालपुर, कमासपुर, इधर बड़ा शहर समाना। अच्छा, समाना। हाँ जी, समाना। जिला जेड़ा सी तुहाडा ओह केड़ा सी? जिला साडा संगरूर। अच्छा। रियासत जींद। अच्छा, रियासत जींद जी, सही हो गया। ते थाना कलारा। थाना कलारा। हाँ, कलारा। किड्डा को वड्डा पिंड सी अपना? साडा पिंड दा जिड्डा पिंड मैं इत्थे देखी ही नहीं है। किन्ने लंबड़दार सी? लंबड़दारां दा तां मैनूं नहीं पता, 5-6 होने ने। अच्छा। वैसे पिंड बहुत वड्डा सी जी, ऐसा इंतजाम नहीं किते होना। पिंड दा इक्को गेट है। अच्छा। और फिर बाहर दी साइड ते पटवारी तहसीलदार आंदे ने, उन्हां दे बहन दी जगह। फिर दूसरे मुसाफर खाना, मुसाफरां दे रहन दी जगह। वाह जी वाह। ते अलहदा डंगर बंद किन्हां कोल डंगर भी हुंदे सन मुसाफरां कोल, फिर उन्हां दे बाड़ा भी है उन्हां वास्ते। ते इतना खूबसूरत पिंड, क्या बात है जी, मैनूं ते उंज ही रोना हुंदा। अच्छा बुजुर्गो, पिंड दे विच तुहानूं कोई नां चेता ने जेड़ा उत्थे सर कड़वा बंदा सी? सर कड़वा जी असीं सारे मुसलमान सा, आ गए सा ते सर कड़वा उत्थे सिख सी। की नां सी उन्हां दा? ओहदी मां बचनी जट्टी। अच्छा, बचनी जट्टी। बचनी जट्टी ते ओहदा पुत्तर दा नाम बलवंत सिंह। अच्छा, ओ सिख दा जी। ਉਹ ਕੋਈ 12-14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਥਿਆਂ 'ਚ ਰਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ 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 ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ। ਮਕਾਨ ਪੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਕੱਚੇ? ਮਕਾਨ ਕੱਚੇ ਵੀ ਸਨ, ਪੱਕੇ ਵੀ ਸਨ, ਔਰ ਚੁਬਾਰੇ ਸਨ। ਹਰ ਘਰ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਚੁਬਾਰੇ ਸਨ ਘਰ? ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਚੁਬਾਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੱਚਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਕਾ ਸੀ? ਕੱਚਾ ਸੀ। ਕੱਚਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਸੀ? ਜੀ ਪਤਾ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਸੀ ਜੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਹਾੜ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਇਧਰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਲ ਛੱਪੜ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਮਲੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਇਮਲੀ ਦੇ, ਤੇ ਇਮਲੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਸਨ। ਇਮਲੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਸਨ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਆਪਣੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਵਾਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹਵਾ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਸਨ, ਐਡੀਆਂ ਵਾਹਵਾ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਰਾ ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ? ਇੱਕ ਘਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੋਈ 5-7 ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ 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 ਜੀ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਹਵਾ ਸਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ 5-7 ਹੈ ਸਨ ਪਿੰਡ। ਕੋਈ ਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਖੱਤਰੀ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਦੱਸੋ। ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ। ਅੱਛਾ। ਤਿਲਕੂ। ਬਸੰਬਰ। ਖਾਜੀ ਸੁਨਿਆਰਾ। ਸੁਨਿਆਰ ਵੀ ਸੀ ਇੱਕ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪਾਲੇ, ਉਹ ਗੱਗਾ ਆੜਾ ਈੜਾ ਊੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਗਾ ਆੜਾ? ਗੱਗਾ ਆੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਥੋੜਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਅਗਰ ਯਾਦ ਆ ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? ਮਸਜਿਦਾਂ ਹੈ ਸਨ, ਮਸਜਿਦਾਂ 2 ਹੀ ਸਨ। ਅੱਛਾ, 2 ਸਨ। ਪੱਕੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚੀਆਂ ਸੀ? ਪੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਸੀ ਮਸਜਿਦ? ਮਸਜਿਦ ਇੱਕ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਚਮਾਰਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਸੀ ਇੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਚੂੜੇ ਦੇ ਚਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਲਹਿਦਾ ਸਨ? ਲਹਿਦਾ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਹੀ ਲਹਿਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਲਹਿਦਾ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਲਹਿਦਾ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਬਾਈ ਉਹ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਹਿਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਏਡੀ ਕਿ ਨਹਿਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਰੌਲੀ ਅੱਗੇ ਮਰੌਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੰਜ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਇੰਜ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਸਮਾਨਪੁਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ 1-2 ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬੇ ਜਿੰਦਾ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਕੌਰੂ ਆਖਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ? ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਸਨ ਇੰਜੇ ਅਰਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਲੇ 'ਚ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, 5-7-10 ਟੋਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਬਾਬੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਓਏ ਆ ਗਏ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ? ਮੇਲਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਗੁਲੇ ਦਾ ਮੇਲਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ? ਗੁਲਾ ਸ਼ਰੀਫ। ਅੱਛਾ, ਗੁਲਾ ਸ਼ਰੀਫ। ਉਹ
ਤਹਿਸੀਲ ਕੈਂਥਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ 5-4 ਮੀਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬਚਪਨ ਜੀ? ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਮੇਲਾ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੈਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਕਰੇ ਹਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਸੈਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਪੋਨਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂਡੀ ਲੈਣੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਕਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੇਖੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਬੱਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਘੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਘੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਏਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਰਾਈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਝ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਰਾਈ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਲਾਲਾ ਅਜੀਮਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਲਾਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਡੋਗਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਡੋਗਰ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਉਧਰ ਘੱਟ ਸਨ ਤੇ ਰਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਸਨ ਬਾਬਾ ਉੱਥੇ? ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ 5-6 ਘਰ ਹੈ ਸਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, 5-6 ਘਰ ਸਨ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦੇਣਾ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਰ ਖਤਰਾ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ? ਜੀ। ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਦੀ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਰੱਤਾ ਖੇੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਘੱਗਰ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਘੱਗਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਘੱਗਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਨਦੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡਿਆ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਉੱਥੋਂ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਦਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ? ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਮਦਦ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖਣੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ? ਹੁਣ ਸਾਈਡ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜੱਥੇ ਚ ਰਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਦੀ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਘੱਗਰ ਤੇ ਨਦੀ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਸੀ? ਜੀ, ਪਾਣੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰ। ਰੱਤਾ ਖੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਉਹ ਹਾਂ, ਡੋਗਰਾਂ ਦਾ। ਡੋਗਰਾਂ ਦਾ, ਜੱਟਾਂ ਦਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੁਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਉਣ ਭਾਦੋਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੱਟਿਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹਮਲੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਘੱਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਰੁੜ ਕੇ। ਹਾਂ, ਘੱਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੁਲ ਤੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਢ ਕੇ ਸੱਟੇ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਖਰਗੋਸ਼ ਫੜ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੋਰ ਫੜ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਚੜਿਆ ਸੀ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਇੰਝ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸ਼ਕੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਆਟਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਦਾਣ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸਰਗੋਧੇ। ਨਹੀਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਇੱਧਰ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੈਦਲ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਢੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਖੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ 10-15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਤੋਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੋਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਢੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ? ਢੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੇ ਟਿਪ 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 ਪੱਥਰੂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਢੱਗੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਭਲਿਆ ਢੱਗਾ ਉਹ ਹੈ। ਵਫਾਦਾਰ ਜਾਨਵਰ। ਉਹ ਨਦੀ ਲੰਘ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਕਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ। ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ। ਉਹ ਨਦੀ ਚੜੀ 'ਚ ਲੰਘ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਝੋਟੀ ਲੈ ਲਈ, ਇੱਕ ਕੱਟਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਝੋਟੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ। ਕੱਟੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਪੈਦਲ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਪੈਦਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪੈਦਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ
ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਉਣ ਭਾਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ। 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਆਈ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਫੌਜ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਵਾਤ ਸਵਾਤ ਫੌਜ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕੋਈ ਫੌਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਆਏ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ? ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ? ਕੰਮ में बंदे दे दिल दे अंदर ये तकलीफां देखियां ना लोगों ने, बयान नहीं होंदियां पई। हौसला करो बुजुर्गो, अल्लाह ताला तुहानू तंदुरुस्ती सेहत देवे। शरीयत गम हस्ती संवारने वाले, वाह जी वाह, फलक से तजल्लियों को उतारने वाले, वाह जी वाह। और खुदा गवाह है कांटों पे सफ़र करते थे, चमन चमन का मुकद्दर निखारने वाले, उफक से पार भी जिनका निशान नहीं मिलता, बहुत करीब से उनको पुकारने वाले, दिलों को बख्श गए हैं करार की दौलत, तमाम उम्र तड़प कर गुजारने वाले, कभी थे दार के काबल, कभी सरे मक्तल, सरों को नाम मोहम्मद पे वारने वाले। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, बुजुर्गो कमाल कर छड़िया माशाअल्लाह। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬੈਠੇ? ਸਰਗੋਧੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ 73 ਚੱਕ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ 'ਚ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸਰਗੋਧੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਤੇ ਚੱਕਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ 2-4-6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਸਿੰਧ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਲਿਆ ਲਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ ਸੀ। ਖਾਲੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲਕੀ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਪਈ? ਉਹ ਮੀਰਪੁਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੰਧ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਸਿੰਧ 'ਚ ਪਈ ਸੀ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੈਕੋਬ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸਾਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਪੈ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ? ਨਹੀਂ, ਹੈ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਆਪਣਾ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਸੁਨਾਹ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਖਾਣ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਖਾ ਜਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਂਸੂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹੋ ਲੋਕ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਉਮਰੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਸਕਣ। ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਬੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੇਖ ਲੋਗੇ? ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੋਣਗੇ, ਮਸਜਿਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਖੈਰ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਹਸ਼ਰਮੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੌਲਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਪਿਆਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸਦਕਾ, 1,24,000 ਪੈਗੰਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੱਟੂ ਭਾਈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਮੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਦਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम जी। दरबार शरीफ है जी बाबा जी का। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਜੀ ਲਹਿੰਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। अच्छा, लहंदी साइड ते मटू भाई के ਮੱਟੂ पिंड। ਭਾਈ ਕੇ ਲਹਿੰਦੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਮੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਦਾ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਰ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸ ਲਿਆ। अच्छा, ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਣਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੈ। अच्छा ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ। अच्छा अच्छा, सही हो गया। इसे मेला भी लगता? ਜੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ 6 ਜੇਠ। अच्छा, 6 जेठ ਨੂੰ। 6 ਜੇਠ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣਾ। सही हो गया, सही हो ਹਰ ਸਾਲਾਨਾ। गया। ਤੇ ਇਧਰ ਕਬਰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਹਸਨ सैयद अब्दुल लतीफ शाह। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। अच्छा, लाहौर ਦੇ ਸਨ। ਜੀ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਆਓ ਹੈ, ਜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਆਓ ਜੀ। ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਪੀਰ ਲੱਖੀ ਪੀਰ। ਅੱਛਾ, ਪੀਰ। ਲੱਖੀ ਪੀਰ। ਅੱਛਾ, ਲੱਖੀ ਪੀਰ। ਲੱਖੀ ਪੀਰ ਬੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇੱਥੋਂ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਫੈਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 20 ਹਾਰ। ਅੱਛਾ, ਉਧਰ 6 ਜੇਠ ਨੂੰ। 6 ਜੇਠ ਇਧਰ 20 ਹਾਰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ 20 ਹਾਰ ਨੂੰ। 20 ਹਾਰ ਆਇਓ ਦੀ अस्सलाम वालेकुम। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। अच्छा, दो बुजुर्ग हैं थे जी, दो बुजुर्ग। लो जी ये वाला खाते बड़ी है। पीर लकी शाह उस मुबारक। जी जी। माशाल्लाह जी, ये छोटा सा छोटा है। अच्छा, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ जी, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ये ਕਰ। बनाया परला दरबार अल्हम्दुलिल्लाह कल्या बनाया। ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਰਬਾਰ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਥ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਜੀ, ਬੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ, ਠੀਕ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਛਾਂ ਦੇ ਠੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਬਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤਿੱਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਖਜੂਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਸਭ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ।